Good morning. We were learning about balance of payments in the last session. If you remember, we were learning about two types of classified accounts or like types of accounts which comes under balance of payments account or balance of payment. One was current account and other was capital account. Current account involves all the goods and services imported and exported and the unilateral transfers and capital account involves long term borrowing, long term lending, short term borrowing, short term lending, and sale of golds and purchase of gold and such kind of things. At the end, they both get balanced, but if the receipts are less than payments, we have to borrow from other country, from other organization, from people as a public debt, which seems as a quite a load for country to handle economy. If we can see on the right hand side, we see the debit side. Usually in the account, we can see the debit side on left and credit side on the right. But here we see it otherwise. Debit side is on the right, credit side is on the left. Then we have discussed this hypothetical example, and now we are moving to the current account. The current account of balance of payments of a country consists of real economic transactions of actual transfer of goods and services from one country to other countries. एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये गुड्स अँड सर्व्हिसेसचं ऍक्च्युअल ट्रान्सफर करणं हे पॉसिबल आहे किंवा हे पॉसिबल असतं आणि त्याचं रेकॉर्ड हे करंट अकाउंट मध्ये ठेवलं जातं बॅलन्स अकाउंट मधल्या. Entries at serial number 1 to 4 and 8 to 11 are real or income creating transactions. तुम्ही जर बघितलं तर वरच्या अकाउंट मध्ये ह्या ज्या 1 to 4 नंबर दिसतोय तो आणि त्याच्या बरोबरीने 8, 9, 10, 11 आपण जे डिस्कस केलं होतं, दीज आर द करंट अकाउंट आयटम्स. Whereas 5, 6, 7 and 12, 13, 14, 15, these are the numbers where we can say these are the capital account items. Just a minute. Hi Gauri, how are you? हॅलो मॅम, मी मस्त आहे. ओके, सो लास्ट सेशन मध्ये आपण करंट अकाउंट आणि कॅपिटल अकाउंट या दोन फॅक्टर्स किंवा या दोन ऍस्पेक्ट्स बद्दल बघितलं होतं जे बॅलन्स ऑफ पेमेंटचा भाग होते. आज मी तुम्हाला त्याच्याच पुढचं शिकवणार आहे. ओके, सो जर तुम्ही बघितलं तर आपण त्यातला एक एक मुद्दा कव्हर करतोय. सो लेट्स सी अहेड. The current account has two types of income creating transactions. करंट अकाउंट मध्ये इन्कम क्रिएट करणारे दोन आयटम्स असतात, ट्रेड और मर्चंडाइज अकाउंट अँड इनविजिबल अकाउंट. ट्रेड अकाउंट मध्ये काय असतं तर एक्सपोर्ट्स आणि इम्पोर्ट्स ऑफ गुड. ओके, आणि इनविजिबल अकाउंट मध्ये सगळ्या सर्व्हिसेस असतात. द ट्रेड अकाउंट कन्सिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड. Thus, the income earned from goods exported is shown on the credit side and import payment is shown on the debit entry. So जर बघितलं तर आपण जे जे गोष्ट इम्पोर्ट केल्यात त्या सगळ्या डेबिट साईडला दिसतात. सो वी कॅन सी इथे तुम्हाला गुड्स इम्पोर्टेड दिसतात, गुड्स इम्पोर्टेड आणि गुड्स एक्सपोर्टेड हे सगळे आपण मर्चंडाइज ट्रेड म्हणतो ह्याला. आणि दीज ट्रेड अकाउंट कन्सिस्ट, ह्याला ट्रेड अकाउंट म्हटलं जातं. ओके, ट्रेड अकाउंट मध्ये फक्त गुड्स हे दिसून येतात आपल्याला. करंट अकाउंट मध्ये जे मर्चंडाइज अकाउंट म्हणू शकतो किंवा ट्रेड अकाउंट, त्यात फक्त गुड्स इम्पोर्टेड आणि एक्सपोर्टेड यांचा समावेश केला जातो. द इनविजिबल अकाउंट हे जे दुसरं अकाउंट आहे बॅलन्स ऑफ पेमेंट मधल्या करंट अकाउंट मध्ये, इनविजिबल अकाउंट इट कन्सिस्ट ऑफ all other transfer payments in the form of incomes. Income earned through export of services is insurance, banking, interest on loans, tourist expenditure, transport charges. The reporting country has earned rupees 400 crore from the export of services and has spent rupees 800 crores for receiving these services from foreign countries. इथे जर बघितलं
तर आपल्याला असं दिसून येतं की सर्व्हिसेस एक्सपोर्ट करण्यात आपण 400 crores रुपये अर्न केले, व्हाईल सर्व्हिस इम्पोर्ट करण्यात म्हणजे आपण सर्व्हिस बाहेरून मागवण्यात 800 crore रुपीज पे केले. याचाच अर्थ आपण असं म्हणू शकतो की इनविजिबल अकाउंट आहे. करंट अकाउंटचे आपण दोन भाग पाहिले, एक आहे ट्रेड किंवा मर्चंडाइज अकाउंट आणि दुसरा आहे इनविजिबल अकाउंट. ट्रेड और मर्चंडाइज अकाउंट मध्ये गुड्स एक्सपोर्टेड, गुड्स इम्पोर्टेड यांचा समावेश होतो. वेरॅज इनविजिबल अकाउंट मध्ये बाकी सगळ्या आयटम्सचा सर्व्हिस इम्पोर्ट, सर्व्हिस एक्सपोर्ट या सगळ्याचा असा समावेश होतो. ओके. The second entry is in invisible account is income from investment in the foreign countries through interest and dividend. The amount of rupees 400 crores on credit side and 800 crores on debit side. जर तुम्ही बघितलं तर दुसरी जी एंट्री आहे ती आपण फॉरेन कंट्रीमध्ये ज्या प्रकारे इन्व्हेस्टमेंट केली ही करंट अकाउंट मध्ये दिसतीये. सो इन्कम टू फॉरेनर्स ऑन इन्व्हेस्टमेंट इन रिपोर्टिंग कंट्री. सो जे इन्कम ते इंटरेस्ट म्हणून मिळतं, डिव्हिडेंड म्हणून मिळतं. सो करंट अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपल्या देशातून फॉरेनर्सला पे केलेलं इन्कम आहे 800 crores आणि डेबिट साईडला सॉरी दिस इज द डेबिट साईड, लेफ्ट साईड इज अ क्रेडिट साईड विच इज. लक्षात ठेवायची गोष्ट म्हणजे नेहमीच त्या उलट्या असतात. आपल्या नॉर्मल अकाउंट मध्ये डेबिट साईड कोणत्या साईडला असते सांगू शकाल? इट इज ऑन द लेफ्ट साइड. पण इथे मात्र डेबिट साईड जर बघितलं तर इथे डेबिट साईड आपल्याला राईट साईडला दिसते. त्यात पेमेंटच दाखवलेली असतात. त्यामुळे आपण जी फॉरेनर्सना ऍज अ डिव्हिडंड, ऍज अ इंटरेस्ट म्हणून पे करतो ती पेमेंट आपल्याला डेबिट साईडला दिसतात. आपल्याला जी पे झालेली असतात फॉरेन मधून इन्कम, जी इन्व्हेस्टमेंटच्या माध्यमातून झालेली असतात इंटरेस्ट म्हणून, डिव्हिडंड म्हणून, ती आपल्याला दिसून येतात क्रेडिट साईडला. सो हे सुद्धा इनविजिबल्स म्हणून आपण कन्सिडर करतो. द थर्ड सॉरी The third entry in the invisible account shows unilateral receipts on the credit side and unilateral payments on the debit side. तिसरी जी एंट्री इनविजिबल अकाउंट मध्ये त्यात आपल्याला युनिलॅटरल पेमेंट दिसून येतात. These payments and receipts consist of gifts and charities which are given and received freely without the obligation to repay. Thus, receipts or payment because good exported and imported constitute the visible account or the trade account. So वी कॅन से की ही अशा प्रकारचे ट्रान्सफर असतात की एक व्यक्ती आहे जी फॉरेन कंट्रीमध्ये राहते आणि त्या व्यक्तीने आपल्या देशातल्या कुणाला तरी बक्षीस म्हणून, स्कॉलरशिप म्हणून, पेन्शन म्हणून कुठल्याही प्रकारचं अमाऊंट दिली. आता ही अमाऊंट आपल्याला परत करायची नसते. सो जेव्हा ती परत करायची नसते तेव्हा त्याला युनिलॅटरल ट्रान्झॅक्शन असं म्हटलं जातं. सो दे कॅन बी युनिलॅटरल पेमेंट्स फ्रॉम अवर कंट्री टू देअर्स और फ्रॉम देअर कंट्री टू अवर्स. आणि असं झालं की ते सुद्धा इनविजिबल अकाउंट मध्ये येतं. सो आतापर्यंतच्या सेशन मध्ये आपण हे पाहिलं की बॅलन्स ऑफ पेमेंट हे दोन प्रकारच्या अकाउंट मध्ये डिवाइड होतं, करंट अकाउंट आणि कॅपिटल अकाउंट. देन करंट अकाउंट हे जे असतं ते दोन प्रकारच्या अकाउंट मध्ये डिवाइड होतं. दॅट इज अ ट्रेड अकाउंट विच और मर्चंडाइज अकाउंट विच इज गुड्स एक्सपोर्टेड अँड गुड्स इम्पोर्टेड. Whereas the second account is invisible account, which involves service exported, service imported, income from foreign country for investment, and income to foreign country on investment, and unilateral receipts and payments. हे सगळे गोष्ट करंट अकाउंट मध्ये येतात. समजलंय का इथपर्यंत? पुढे जायचं का? हो येस मॅडम, थोडं थोडं लक्षात येतं. ओके, येस, गुड. So, according to International Monetary Fund, म्हणजे IMF, the following transactions have been accepted as invisible transaction. कोणती कोणती ट्रान्झॅक्शन ही इनविजिबल ट्रान्झॅक्शन असू शकतात? तर गौरी, कॅन यू रीड इट? तुला समोर ओपन आहे, तू रीड करू शकशील ही जी ट्रान्झॅक्शन आहेत ती इनविजिबल ट्रान्झॅक्शन. First, travel because business, education and health. ओके,
नेक्स्ट. सलग वाचू मॅडम. हो हो, ह्या सगळ्या लिस्ट आहेत की ज्याच्यामुळे युनिलॅटरल पेमेंट्स होतात. ओके. Second, insurance premium and payment of claims. Third, investment income including interest, rents, dividends, and profit. Fourth, transnational transportation of goods, warehousing during transit, and other transit expenses. Fifth, income from services such as advertising, commissions, pensions, patent fees, royalties, subscription to periodicals, membership fees, etc. Sixth, repayment of commercial credits. Seventh, donation, migrant remittance, legacies. Eight, contractual amortization and depreciation of direct investment. एक्झॅक्टली. सो ह्या सगळ्या गोष्टी युनिलॅटरल पेमेंट्सच्या अंडर येतात की ज्याला आपण इनविजिबल ट्रान्झॅक्शन मध्ये कन्सिडर करू शकतो. ओके. पण खूपदा ह्या सगळ्यांचा वापर अकाउंट्स मध्ये केला आहे. इज देअर एनिथिंग की मला मॅडम हा मुद्दा समजला नाहीये असं काही आहे का? नाही कळलंय मॅडम. ओके. गुड. जायद, तुला पण समजलंय? ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया. आता आपण करंट अकाउंट बघितलं, तसं आपण कॅपिटल अकाउंट बघणार आहोत. द कॅपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, बॅलन्स ऑफ पेमेंट, consist of those items which affect the existing capital stock of a country. ओव्हरऑल कंट्रीचा जो कॅपिटल स्टॉक असतो की ज्याच्यातून मोठा फंड क्रिएट झालेला आहे आणि हा फंड एकतर डेव्हलपमेंटल वर्कसाठी किंवा नॉन डेव्हलपमेंटल वर्कसाठी वापरला जातो. सो तो जो कॅपिटल पूल असतो तो आपल्याला बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये दिसून येतो. कोणत्या रिलेटेड असतो? द ब्रॉड कॅटेगरीज ऑफ कॅपिटल अकाउंट आयटम्स आर शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म कॅपिटल मुवमेंट्स both in and out of a country and changes in the gold and exchange resources. हे आपल्याला कशा प्रकारे दिसून येतं? तर पहिली गोष्ट, आपल्या देशातून बाहेर जाणारं आणि देशाच्या आत येणारं शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म लोन्स किंवा कॅपिटल मुवमेंट्स. अर्थातच कॅपिटल मुवमेंट म्हटल्यावर ते इतक्या मोठ्या अमाऊंटच्या असतात की आयदर ते इन्व्हेस्टमेंट असू शकते किंवा बॉरोईंग असू शकतं. शॉर्ट टर्म कॅपिटल मुवमेंट्स इन्क्लूड purchase of short-term securities such as treasury bills, commercial bills, acceptance bills, speculative purchase of foreign currency, and cash balances held by foreigners. So short-term capital movement मध्ये आपल्याला या सगळ्या छोट्या छोट्या अमाउंट मध्ये आपण जे इन्व्हेस्टमेंट करतो त्या दिसून येतात फॉरेन करन्सी मध्ये. अर्थातच लॉंग टर्म कॅपिटल मुवमेंट्स मध्ये दे इन्क्लूड इन्व्हेस्टमेंट्स इन शेअर्स अँड बॉन्ड्स or a real estate or a physical asset such as plant, building, equipment, etc., portfolio investment in government securities and securities of firms, etc., amortization of capital. सो या प्रकारात आपल्याला शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म कॅपिटल मुवमेंट्स दिसून येतात. तुम्हाला लक्षात आलं शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म कॅपिटल मुवमेंट्स बद्दल? अर्थातच जे कमी वेळासाठी Yes, असतात ma'am. ते शॉर्ट टर्म असतात, मोठ्या काळासाठी मुवमेंट असतात ते लॉंग टर्म असतात. येस मॅडम कळलं. Okay, just a minute, okay? Okay, so next point is export of capital is a debit item, whereas export of merchandise is a credit item because export of merchandise leads to inflow of foreign exchange, which adds to national income. म्हणजे जेव्हा आपण कुठल्याही गोष्टीचा तुम्ही जर बघितलं तर एक्सपोर्ट ऑफ कॅपिटल, जेव्हा मी कॅपिटल एक्सपोर्ट करत असते तो माझा डेबिट आयटम असतो कारण माझ्याकडनं पैसे बाहेर जात असतात. बरोबर ना? मी कॅपिटल एक्सपोर्ट करते म्हणजे मी फॉरेन मध्ये इन्व्हेस्ट करते, याचा अर्थ माझ्या खिशातून पैसे जात आहेत. वेनेवर माझ्या खिशातून पैसे जातात किंवा माझ्या देशाच्या खिशातून पैसे जातात, वी कॉल इट पेमेंट अँड इट गोज टू द डेबिट साइड. वेरॅज मर्चंडाईजचा जो एक्सपोर्ट असतो त्याने आपल्याला इन्कम मिळतं की आपल्याकडनं इन्कम जातं? सांगा मला. मर्चंडाईज म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिसेस, त्यातनं आपल्याला इन्कम मिळतं की आपल्याकडनं इन्कम जातं? इन्कम मिळतं. करेक्ट. मग जर इन्कम मिळत असेल तर ते आपलं डेबिट असतं की क्रेडिट असतं?
क्रेडिट असते. करेक्ट. आणि म्हणूनच क्रेडिट. येस करेक्ट. आणि म्हणूनच एक्सपोर्ट ऑफ मर्चंडाईज इज अ क्रेडिट आयटम. येतंय लक्षात? याचाच अर्थ कॅपिटल एक्सपोर्ट केलं तर तो डेबिट आयटम होतो, मात्र एक्सपोर्ट ऑफ मर्चंडाईज असेल तर मात्र तो क्रेडिट आयटम होतो. कारण आपल्याकडे मर्चंडाईजच्या एक्सपोर्टमुळे फॉरेन एक्सचेंज येतं, इन्कम मिळतं, वेरॅज त्यामुळे नॅशनल इन्कम मध्ये वाढ होते. वेरॅज एक्सपोर्ट ऑफ कॅपिटल मध्ये इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज which leads to withdraw from the foreign exchange resources of reporting country. आपल्याला आपले जे काही फॉरेन एक्सचेंजचे रिसोर्सेस असेल ते विड्रॉ करायला लागतात आणि मग ते परदेशात पाठवायला लागतात. याचाच अर्थ आपण पे करतो आणि जर पे केलं तर ते आपलं डेबिट साइडला येतं. ओके. Then gold and foreign exchange services are maintained to impart stability to the exchange rate of the home. Just a minute. The currency, home currency, sorry, I'll read it again. The gold and foreign exchange reserves are maintained to impart stability to the exchange rate of home currency and to make payments to the creditors in case there are payment deficits on all other accounts. गोल्ड आणि फॉरेन एक्सचेंजचा वापर रिझर्व्हचा म्हणजे साठ्याचा, सोन्याचा साठा आणि फॉरेन एक्सचेंजचा साठा यांचा का वापर केला जातो? तर पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या करन्सीचा वापर करून जेव्हा आपल्यावर अशी वेळ आलेली असते की आपल्याला आता कुठली पेमेंट करता येत नाहीये, तेवढी आपल्याकडे कपॅसिटी उरली नाहीये, तर त्यावेळी आपल्याला गोल्ड किंवा फॉरेन एक्सचेंजचा साठा वापरून पेमेंट करता येतं. आणि मुख्य म्हणजे आपल्या देशात आणि इतर देशांमध्ये जे फॉरेन एक्सचेंज रेट असतात त्यातल्या होम करन्सीचे म्हणजे आपल्या देशातल्या करन्सीचे एक्सचेंज रेट स्टॅबिलाइज करण्याचं काम हे गोल्ड अँड फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्हच्या मेंटेनन्स मधून होत असतं. ओके. सो तुम्हाला लक्षात येतंय गोल्ड आणि फॉरेन एक्सचेंज आपण हे खरं तर कॅपिटल अकाउंटचा भाग म्हणून पाहिलंय. आय एम जस्ट मेन्शनिंग इट. लॉंग टर्म बॉरोईंग पाहिलं, शॉर्ट टर्म बॉरोईंग पाहिलं, तसंच लॉंग टर्म लेंडिंग म्हणजे आपण बाहेर लोन देणं, शॉर्ट टर्म लेंडिंग पाहिलं, आणि आता हेही पाहिलं सेल ऑफ गोल्ड अँड ऍसेट और परचेस ऑफ गोल्ड अँड ऍसेट. दोन गोष्टींसाठी केले जातात. पहिली गोष्ट आपला फॉरेन एक्सचेंज रेट होम करन्सीचा मेंटेन करण्यासाठी, आणि जेव्हा पेमेंट डेफिसिट असतात म्हणजे आपल्याला पे करायला उशीर होत असतो, आपली इंटरेस्ट आपण जे लोन घेतलंय त्याचं रिपेमेंट, तेव्हा आपल्याला हे गोल्ड आणि फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह आणि फॉरेन ऍसेट्स कामाला येतात. ओके. तुम्ही हे बघितलं असेल ना, आपल्या घरात सुद्धा सोन्याचे दागिने असतात, बरोबर ना? येस. येस. सो हे जे सोन्याचे दागिने असतात ते आपण कधी असे जाता येता पटकन विकून टाकतो का रे? आज वाटलं विकून टाकले. नाही. नाही. का ठेवलेले असतात ते? एक तर ते आपल्याकडे खूप का ठेवलेले असतात? एनीबडी कॅन आन्सर इट? क्योंकि गोल्ड के साथ जो गोल्ड रखता है वो रखा जाता है, वो मतलब ज्वेलरी के रूप में होता है और उससे थोड़ी बहुत इमोशन जुड़े हुए रहते हैं एक्झॅक्टली. इंसान के, एक्झॅक्टली. उतना पैसे से नहीं जुड़े हुए. आणि हा जितका मुद्दा बरोबर आहे की खूपदा ते हँडमी डाऊन असतं. म्हणजे काय म्हणतो आपण, आपल्या पुरखो की जायदाद सारखं, की आपल्याला आपल्या मागच्या लोकांकडून ते पुढे आलेलं असतं किंवा आपण आपल्या कष्टांनी ते विकत घेतलेलं असतं, आणि त्याच्याशी आपली जशी इमोशनल अटॅचमेंट असते तशी खूपदा घरात काही अमाऊंटचं जे सोनं असतं घरात म्हणजे आपल्या ताब्यात, ते सोनं क्रिटिकल कंडिशन कधी आली, अतिशय काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, तर त्यावेळी पैशाची सोय व्हावी म्हणून ते ठेवलं जातं. आणि जसं आपण पटकन जाऊन 10 रुपये देतो आणि चहा विकत घेतो, तसं 10 रुपयाचं कोणी सोनं देऊन म्हणजे चहा विकत घेत नाही. का? बिकॉज दॅट इज द करन्सी विच इज केप्ट फॉर द क्रिटिकल टाइम्स. येत आहे लक्षात तुमच्या? Yes, ma'am. Okay. हो मॅडम. Let's go ahead. Assistance provided by IMF, that is International Monetary Fund, World Bank, etc. is shown on the capital account. जेव्हा आपल्याला मोठी मोठी इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स काही कामासाठी असिस्टन्स प्रोव्हाइड करतात, तो कॅपिटल अकाउंट मध्ये दिसून येतो. कंट्रीज लाईक US, UK
show separate official settlement account in addition to current and capital accounts. US UK सारखे जे देश आहेत ते देश बॅलन्स ऑफ पेमेंटच्या अकाउंट बरोबर एक सेपरेट सेटलमेंट अकाउंट दाखवतात. द ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट रेकॉर्ड्स द चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्स अँड रिझर्व्स ऑफ मॉनिटरी गोल्ड हेल्ड बाय द मॉनिटरी ऑथॉरिटी. त्यात काय दिसून येतं की फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्स मध्ये कशा प्रकारचे चेंज झालेत आणि मॉनिटरी गोल्ड जे आपल्या कंट्रीमध्ये हेल्ड केलं गेलंय मॉनिटरी ऑथॉरिटीजच्या द्वारे त्याच्यात कसे बदल झालेत हे दिसून येतं. इन्क्रीज इन रिझर्व्स इज डेबिट आयटम्स, डिक्रीज इज क्रेडिट आयटम्स. हे रिझर्व्स फॉरेन एक्सचेंज किंवा गोल्ड रिझर्व्स वाढले असतील तर आपण ते डेबिटला दाखवतो. जर समजा कमी झाले असतील अर्थातच आपल्याकडचे पैसे म्हणजे कमी झाले, मॉनिटरी व्हॅल्यू कमी झाली, वी शो इट ऑन अ क्रेडिट आयटम. सो तुमच्या लक्षात आलं आपण जे जे पाहिलंय ते? Yes, ma'am. Okay. Now we are going to see the differences, or we can say the comparison between balance of payment and balance of trade. What I will say is, please read these two paragraphs आणि मला सांगा तुम्हाला हे वाचून काय समजतंय. Okay? I'll keep it for you open. Okay? Just read it. वाचलात का तुम्ही? काय सांगू शकता तुम्ही मला बॅलन्स ऑफ पेमेंट आणि बॅलन्स ऑफ ट्रेड बद्दल? बॅलन्स ऑफ Balance of पेमेंट trade एक wider concept. concept एक है. एक सेकंद आधी गौरी सांग मग जायत सांग. गौरी. बॅलन्स ऑफ पेमेंट ही वाईड कॉन्सेप्ट आहे कम्पेअर टू बॅलन्स ऑफ ट्रेड. म्हणजे बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये सगळ्या एंट्रीज रेकॉर्ड होतात, म्हणजे सगळ्या इनविजिबल आणि विजिबल दोन्ही एंट्रीज. ओके. आणि बॅलन्स ऑफ ट्रेड मध्ये फक्त विजिबल आयटम्स रेकॉर्ड होतात. व्हेरी गुड. नऊ जायत. आणि ओके. हा म्हणजे जर त्याचे एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर दॅन इम्पोर्ट्स देन द बॅलन्स ऑफ ट्रेड इज पॉझिटिव्ह अँड वाईस वर्सा. व्हेरी गुड. बरोबर. नाउ जायद, कॅन यू टेल अस व्हॉट हॅव यू रेड? Balance of trade, the merchandise के मर्चेंडाइज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डिपेंड होता है. बरोबर. और एंड इफ एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स मतलब मर्चेंडाइज मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स रहते हैं, राइट? सर्विसेज. हाँ, तो अगर हमने ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं और कम इम्पोर्ट्स किए, वी कॉल इट बैलेंस ऑफ ट्रेड एज पॉजिटिव. अगर एक्सपोर्ट कम है गुड्स के और इम्पोर्ट ज्यादा, विल कॉल इट निगेटिव बैलेंस ऑफ नेगेटिव. करेक्ट. सो इमेजिन करो कि फाइनल अकाउंट आपका एक बड़ा वाला अकाउंट है, राइट? फाइनल अकाउंट में आपके कौन से दो मेजर अकाउंट रहते हैं बताओ? 11th में पढ़ा था, रिमेम्बर? फाइनल अकाउंट में कौन से दो अकाउंट रहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट अँड लॉस करेक्ट, P&L अकाउंट, राइट? सो रिमेम्बर कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा वाला अकाउंट है और उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड इज लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट. और उसमें आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ऑब्वियस है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा वाला रहने वाला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा वाला अकाउंट है, राइट? बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं. You can say balance of payment include all entries of goods and services and capital flow. मतलब जैसे P&L अकाउंट के भी एंट्रीज रहते हैं, सैलरीज, वेज, फिर आप ये भी देखते हो सैलरीज के साथ स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, और ये सब भी आपके पूरे फाइनल अकाउंट में आता है. दैट इज लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरे के पूरे गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल फ्लो, यूनिलैटरल पेमेंट्स, ये सब आते हैं. लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आता है. Okay, then balance of trade refers to the only difference between value of imports and exports of merchandise and visible items, whereas balance of payment covers all total debits and credits of all items visible. एक बताऊं, आपने जो टेबल देखा था या फिर मैं आपको बार बार वो जो टेबल दिखा रही हूँ, वो टेबल में
आप देख सकते हो सिर्फ एक नंबर का आइटम गुड्स एक्सपोर्टेड एंड गुड्स इंपोर्टेड, ये दोनों को मिलाकर सिर्फ आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 8, इनको मिलाकर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट बन रहा है। और बाकी ये सबके सब इवन इंक्लूडिंग 1 to 15 सबके सब जो दिख रहे हैं वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? येस मॅम. येस मॅम. यातूनच आपल्याला लक्षात येतं की बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्मॉलर अकाउंट, नॅरोअर कन्सेप्ट, whereas बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द ह्यूज अकाउंट एंड वेरी ब्रॉडर कंसेप्ट। अगर हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स ज्यादा है, इंपोर्टेड गुड्स कम है, इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। अगर एक गुड्स इंपोर्टेड यहाँ पर कितने दिख रहे हैं बताओ? 1200 1200 crores। और गुड्स एक्सपोर्टेड कितने हैं यहाँ पर? 800. 800। तो इसका मतलब इंपोर्टेड ज्यादा है एक्सपोर्टेड से, राइट? नेगेटिव ट्रेड. Sorry, negative. Yes, I couldn't hear you properly. Yes, it is negative balance of trade. So आपको hopefully ये समझ में आ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? इज इट? Yes ma'am. Okay. The net balance on visible items, that is merchandise export and import, are called balance of trade. Then the deficit balance of trade is made, so that is positive balance is what export ज्यादा है, import कम है। अगर थोड़ा अलग देखे, export कम एक import ज्यादा, जो अभी ऊपर टेबल में कंसेप्ट थी, that is called deficit balance of trade and it is made good by एक्सटर्नल बोरोइंग। तो ये डेफिसिट जो है वो कैसे कम करेंगे? ये जो हमें कम पड़ रहे हैं कुछ पैसे, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो ये जो गैप है वो कैसे फील करेंगे? तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल बोरोइंग की जरूरत होती है। इसका मतलब गवर्नमेंट बोरो करेगी, बोरोइंग और असिस्टेंस which will have matching surplus entries in the capital account, thus balancing the account. लेकिन ऐसे हर बार बोरो करना is not good for the health of a country. Okay, now balance of payment always balance. ये मैंने आपको बताया था कि जैसे भी आपका पेमेंट है, the balance of payment account is maintained on the basis of double entry bookkeeping system. So जो आप अकाउंट्स में यूज करते हो, फॉलो करते हो, वही डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम यहाँ पर फॉलो की जाती है, where total debit will always be equal to total credit. डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ही होने वाला है। Hence, in this account sense, the balance of payment will always balance. आप ऊपर भी देख सकते हो वो टेबल में, वो कितने भी है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि करंट अकाउंट बैलेंस नहीं है टोटल से 2400 एंड 3200। डेबिट साइड को 3200 है और क्रेडिट साइड को 2400। तो हम बोल सकते हैं कि करंट अकाउंट फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा पे कर रहे हैं 3200, लेकिन कम हमें इनकम मिल रहा है 2400। लेकिन लेकिन अगर आप नीचे देखो तो पूरा का पूरा अकाउंट जो है उसका बैलेंसिंग दिख रहा है 4000। इसका मतलब जो भी हमें यहाँ पर 800 कम पड़ रहा था 2400 और 3200 में, वो हमने यहाँ पर बोरोइंग करके वी कैन से हमने वो मैनेज कर लिया है। या फिर एक तो यहाँ पर बोरोइंग किया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग किया है, या फिर हमने गोल्ड का सेल किया है, तो हमने ये किसी आइटम्स में मेंटेन किया है। लेकिन द प्रॉब्लम इज जितना आप बोरो करोगे उतना आपको करंट अकाउंट में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? और जितना आप इंटरेस्ट पे करते जाओगे आपका जो बैलेंस है बिगड़ता जाएगा। तो हमेशा हर एक कंट्री को ये याद रखना पड़ता है कि हमें कम से कम बोरोइंग करना है और सेल्फ सफिशिएंट रहना है। ओके, यू गेटिंग दैट कंसेप्ट? Yes ma'am. Okay. Yes. So I'm not going to explain you with every number because मुझे लगता है कि मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस ही दिखाई देता है, लेकिन ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ता है कि हमने बोरोइंग किया
मतलब करना ही पड़ता है, सिर्फ दिखाना ही नहीं। हमने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया, या फिर हमारा जो गोल्ड रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, या फॉरेन एसेट्स है, इनको सेल किया, तो ये हमें दिखाना पड़ता है। We can say a positive value indicates that receipts are understated and payments are overstated, or both. If such errors are, we are talking about omission and error here. Okay, तो omission and error के लिए हमने 40 rupees वहां पर दिया था. It is entered to make the deficit of rupees 800 crores on the current account match with the surplus of 840 crore on the capital account. So जो 800 rupees का हमें वहां पर कम दिखाई दे रहे थे करंट अकाउंट में, 3200 हमारा खर्चा था, उसके हिसाब से हमारा 2400 इनकम था, लेकिन फिर हमारे यहाँ 800 का कुछ डेफिसिट जो बन रहा था वो करंट अकाउंट में बन रहा था। लेकिन कैपिटल अकाउंट का आप अगर देखो तो कैपिटल अकाउंट में देयर वाज सरप्लस ऑफ 840, मतलब हमारे पास 40 रुपए ज्यादा थे। तो ये जो 40 थे, दे आर कॉल्ड omission and errors, or errors or omission. The items errors and omission indicate the value of certain discrepancies in estimation resulting in situation where debits are not exactly equal to credits. जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होता एग्जैक्टली तो एट दैट टाइम एरर्स एंड ओमिशन आइटम आता है. The negative value indicates that receipts are overstated, payments are understated. That means receipt ज्यादा दिखाई दे रहे और पेमेंट्स कम दिखाई दे रहे, कम बोले गए हैं जब अगर निगेटिव वैल्यू आई तो. पॉजिटिव वैल्यू है देन वी कैन से रिसीट्स आर अंडरस्टेटेड, पेमेंट्स आर ओवरस्टेटेड, और बोथ. एक्सक्यूज मी, सॉरी. Thus, because double entry bookkeeping system, the balance of payment will always balance. Any negative balance, sorry, extremely sorry. Any negative balance in the current account is made corrected by surplus balance on the capital account and vice versa. Therefore, balance of payment always balances from the accounting point of view. So आपल्याला हे लक्षात येतं की बॅलन्स ऑफ पेमेंट नेहमीच बॅलन्स होणार अकाउंट आहे. देन देर इज डिसइक्विलिब्रियम इन बॅलन्स ऑफ पेमेंट. म्हणजे थोडक्यात जर समजा आपलं बॅलन्स नाही झालं, बॅलन्स ऑफ पेमेंट अकाउंट, आपल्याला दिसतंय की आयदर आपले एक्सपोर्ट जास्त आहेत किंवा इम्पोर्ट जास्त आहेत, आपला खर्च जास्त आहे किंवा इन्कम जास्त आहे, तर काय होणार. अगेन मी सेमच गोष्ट करणार आहे. मला तुम्ही इथपर्यंत वाचणं अपेक्षित आहे. ओके, आणि इथपर्यंत वाचून तुम्हाला काय समजलंय ते सांगणं अपेक्षित आहे. आय एम कीपिंग इट ओपन फॉर यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो मला तुम्ही सांगू शकाल की तुम्ही जे वाचलं आता त्याच्यात तुम्हाला डिसइक्विलिब्रियम इन बॅलन्स ऑफ पेमेंट याबद्दल काय माहिती मिळाली? येस आहेत? ये अकाउंट IMF ड्राइंग्स इंक्लूड नहीं करता और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करता है इसको. ओके, सो लेट मी ट्राय टू एक्सप्लेन इट टू यू. की आपण कारण थोडस डिफिकल्ट कन्सेप्ट आहे डेफिनेटली गौरी. इक्विलिब्रियम आणि डिसइक्विलिब्रियम, मला सांगा इक्विलिब्रियम ह्याचा अर्थ दोन साइड्स इक्वल असणं, बरोबर आहे का? येस, इक्विलिब्रियम. डिसइक्विलिब्रियम म्हणजे दोन्ही साइड इक्वल नसणं. बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये जेव्हा डेबिट आणि क्रेडिट साइड एकमेकांना इक्वल नसतात, वी कॉल इट डिसइक्विलिब्रियम इन बॅलन्स ऑफ पेमेंट. आणि जेव्हा बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये दोन्ही साइड डेबिट क्रेडिट इक्वल असतात, वी कॉल इट इक्विलिब्रियम इन बॅलन्स ऑफ पेमेंट. इट रेफर्स टू द balance on those heads of the accounts which do not include the drawing from the IMF, use of special drawing rights, drawing from reserves of foreign currencies held by central government, etc. कुठल्याही प्रकारे जेव्हा लोन्सचा वापर न करता
आपलं किंवा बाहेरच्या कुठच्या तरी. स्पेशल ड्रॉइंग राईट्स काय असतात ते मी तुम्हाला सांगणार आहे समजावून नंतर. आता आपण त्याच्यावर फक्त असा विचार करू की हे प्रत्येक कंट्रीकडे असलेलं राईट असतो की किती फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह ते IMF मधून मागवू शकतात, घेऊ शकतात ऍज अ लोन. सो हे जे ड्रॉइंग राईट्स असतात ते, किंवा कुठल्याही प्रकारे फॉरेन एक्सचेंज करन्सीज मधून ड्रॉइंग करणं सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या, ह्या गोष्टी न करता जेव्हा आपल्या एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट किंवा बेसिक इन्व्हेस्टमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी मॅच होत नाहीत, तेव्हा आपल्याला डिसइक्विलिब्रियम दिसून येतो बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये. वरती सांगितलेले आयटम, यूज ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राईट्स, गेट ड्रॉइंग फ्रॉम IMF, त्याच्यानंतर ड्रॉइंग फ्रॉम रिझर्व्ह ऑफ फॉरेन करन्सीज हेड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट, हे आयटम जर एक्सक्लूड केले, इफ देर इज नायदर डेफिसिट नॉर सरप्लस इन द बॅलन्स ऑफ पेमेंट, इट इज नोन टू बी इन इक्विलिब्रियम. जर समजा असं असेल तर त्या, जर समजा एक्सक्लूड केले हे सगळे आयटम आणि आपल्याला असं दिसून आलं की आपलं बॅलन्स ऑफ पेमेंट इक्वल आहे, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट झालं, वी कॅन कॉल इट बॅलन्स ऑफ पेमेंट इज इन इक्विलिब्रियम. अदरवाइज जर समजा ते इक्वल नसेल, वी विल कॉल इट balance of payment in disequilibrium. The deficit in the balance of payment can be financed by drawing from IMF. Drawing from IMF म्हणजे कोणी चित्र काढायचे का IMF ला? नाही. तर IMF इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड कडून काही फंड बॉरो करणं याला ड्रॉइंग म्हटलं जातं. यूज ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राईट्स, मी म्हटलं असं, मी हे तुम्हाला नंतर सांगणार आहे स्पेशल ड्रॉइंग राईट्स म्हणजे काय आहेत, पण त्याचा वापर करून आपल्याकडचं फॉरेन एक्सचेंज वाढवणं. ड्रॉइंग फ्रॉम द रिझर्व्ह ऑफ फॉरेन करन्सीज, म्हणजे फॉरेन करन्सीचा जो रिझर्व्ह असतो कंट्रीचा, त्यातनं कुठेतरी बॉरो करणं. या सगळ्या गोष्टींचा वापर करून आपल्याकडे खर्च जे जास्त झालेत, ज्या तुलनेत आपलं इन्कम कमी आहे, तर ते गॅप भरून काढण्यासाठी म्हणून आपण ह्या गोष्टींचा वापर करतो. थोडक्यात आपण बॉरोईंग करतो. इन 1999-2000 द डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट वॉज फायनान्स्ड बाय द सरप्लस ऑफ कॅपिटल अकाउंट ऑफ इंडियाज बॅलन्स ऑफ पेमेंट. जो करंट अकाउंट वरती डेफिसिट दिसत होता 99-2000च्या करंट अकाउंटवर, म्हणजे कशासाठी, तर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड्सचे, सर्व्हिसेसचे आणि युनिलॅटरल पेमेंट, या अकाउंट वरती डेफिसिट दिसत होता, म्हणजे खर्च जास्त दिसत होते, इन्कम कमी दिसत होतं. तेव्हा तो खर्च भागवण्यासाठी आपण कॅपिटल अकाउंट वरनं सरप्लस घेतला होता. नॉनदलेस इंडियाज बॅलन्स ऑफ पेमेंट रिमेन्स अनफेवरेबल अँड इन डिसइक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ द डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट. भारताचं बॅलन्स ऑफ पेमेंट जे आहे ते नेहमीच अनफेवरेबल आणि इन डिसइक्विलिब्रियम राहतं, कारण भारताचं करंट अकाउंट हे डेफिसिट मध्ये दिसून येतं. का? कारण आपल्याकडे जितके इम्पोर्ट केले पाहिजेत आणि जितके जास्तीत जास्त एक्सपोर्ट केले गेले पाहिजेत ते होत नाहीत. आपल्याकडे जास्त इम्पोर्ट होतात, कमी एक्सपोर्ट होतात. इट दस मीन्स दॅट when there is neither surplus nor deficit on the current account, balance of payment is said to be in equilibrium. जेव्हा करंट अकाउंट याच्यात खर्च जास्तही नसतात, खर्च कमीही नसतात, म्हणजे खर्च आणि इन्कम, your receipts and your payments are equal, we can say balance of payment will be in equilibrium. A more important concept of balance of payment is the concept of basic balance. मला वाटतं आतापर्यंत इथपर्यंत आपल्याला इक्विलिब्रियम ही कन्सेप्ट कळली. जेव्हा आपले खर्च इक्वल टू इन्कम असं असणार आहे, तेव्हा आपलं बॅलन्स ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहे. यातलं एकही वर खाली झालं, खर्च जास्त झाले, इन्कम कमी झालं, किंवा इन्कम जास्त झाले, खर्च कमी झाले, तर आपण डिसइक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहोत बॅलन्स ऑफ पेमेंटच्या. भारतात आपल्याला असं सतत दिसून येतं की करंट अकाउंट, म्हणजे ज्याच्यात आपल्याला गुड्स, सर्व्हिसेस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दिसतात, युनिलॅटरल पेमेंट्स, देन इंटरेस्ट पेमेंट्स, हे सगळं जे दिसून येतं ते सगळंच्या सगळं आपल्याला डिसइक्विलिब्रियम मध्ये टाकतं, कारण आपल्या करंट अकाउंट हे बॅलन्स मध्ये नाहीये. करंट अकाउंट वरती दिसणारे खर्च इज नॉट इक्वल टू इन्कम, आणि म्हणून आपलं भारतात बॅलन्स ऑफ पेमेंट हे अनफेवरेबल आणि डिसइक्विलिब्रियम मध्ये आहे. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की जर करंट अकाउंट हे फेवरेबल असेल, हे इन इक्विलिब्रियम असेल, तर आपलं बॅलन्स ऑफ पेमेंट ऑलवेज इक्विलिब्रियम मध्ये असतं. हा इथपर्यंतचा पॅरेग्राफ कळलाय का तुम्हाला?
येस. Okay. Let's see the basic balance ची concept. A more important concept of balance of payment is the basic balance. It is based on the autonomous item in the balance of payment. ही बॅलन्स ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट मधल्या ऑटोनॉमस आयटम्स वरती अवलंबून असलेली कन्सेप्ट आहे बेसिक बॅलन्स. ऑटोनॉमस आयटम्स म्हणजे काय? तर ऑटोनॉमस आयटम्स आर दोज आयटम्स विच cannot be easily changed or influenced by the government because they are determined by the long term factor. खूप लॉंग टर्म फॅक्टर जे गव्हर्नमेंट आजच्या या घडीला लगेच एका क्षणात बदलू शकत नाहीत, अशावाल्या लॉंग टर्म फॅक्टर मुळे आपण असं म्हणू शकतो की बॅलन्स ऑफ पेमेंट ची कन्सेप्ट मध्ये बेसिक ऑटोनॉमस आयटम्स क्रिएट होतात की ज्याच्यावर गव्हर्नमेंटचा सुद्धा कुठल्याही प्रकारे होल्ड नसतो. Autonomous transactions take place on their own because of the people's desire to consume more or make higher profit. Autonomous transactions ही कशामुळे होतात? कारण लोकांना जास्तीत जास्त कंझ्युम करण्याची इच्छा असते किंवा जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवण्याची इच्छा असते. फॉर इन्स्टन्स किंवा एक्झाम्पल बघण्यासाठी बोथ एक्सपोर्ट्स अँड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस विच आर आयटम्स ऑन द करंट अकाउंट are undertaken to make profit or consume more goods and services. इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस हे करंट अकाउंट वरचे असे आयटम्स आहेत की ज्याच्यामुळे प्रॉफिट मिळतो आणि कन्झ्युमर्सना जास्तीत जास्त गुड्स अँड सर्व्हिसेस घेता येतात. Exports and imports take place irrespective of other transactions included in the balance of payment. काहीही झालं तरी एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्ट हे होतातच. ओके, सो वी कॅन से autonomous transactions also include long-term capital movements both on private and government account contained in the capital account. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या कॅपिटल मुवमेंट या सुद्धा ऑटोनॉमस ट्रान्झॅक्शन्स मध्ये येतात. If exports are equal to imports, there will be no other transaction. जर एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट असेल तर आणखीन कुठची ट्रान्झॅक्शन होणार नाही. बट इफ दे आर नॉट इक्वल, इट विल लीड टू शॉर्ट टर्म कॅपिटल मुवमेंट. जर समजा ते इक्वल नसतील तर शॉर्ट टर्म कॅपिटल मुवमेंट होईल कारण आपण शॉर्ट टर्म साठी बॉरो करू. सो दॅट इज फॉर्म ऑफ इंटरनॅशनल बॉरोइंग ऑर अ लेंडिंग. These capital movements are undertaken for bridging the deficit in the balance of trade. Balance of trade म्हणजे गुड्स मधले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मध्ये जे फरक झालाय तो मिटवण्यासाठी शॉर्ट टर्म बॉरोइंग केलं जातं. Since the short term capital flows are accommodating and compensatory in nature, they are called induced transaction. या ट्रान्झॅक्शन्स मुळे आपली जी गॅप झाली आहे खर्च आणि इन्कम ती भागवली जाते आणि म्हणूनच या शॉर्ट टर्म बॉरोइंगला इंड्युस्ड ट्रान्झॅक्शन असं म्हटलं जातं. लक्षात ठेवा, काही वेगळ्या वेगळ्या कन्सेप्ट आपण शिकतोय. ऑटोनॉमस ट्रान्झॅक्शन आणि इंड्युस्ड ट्रान्झॅक्शन. ऑटोनॉमस ट्रान्झॅक्शन ही ट्रान्झॅक्शन आहेत जी गव्हर्नमेंटच्या हातातली नसतात, ती लॉंग टर्म मध्ये असतात म्हणून. वेरॅज इंड्युस्ड ट्रान्झॅक्शन मात्र गव्हर्नमेंटच्या हातातली असतात, ती शॉर्ट टर्म मध्ये असतात आणि खर्च आणि इन्कम जो बॅलन्स ऑफ ट्रेड अकाउंटवर झालाय गुड्सच्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मधल्या गॅपमुळे तो भरून काढण्यासाठी इंड्युस ट्रान्झॅक्शन्स होतात. ओके, आज इथेच थांबूया. उद्याला इथपासूनच पुढे सुरू करूया. ओके, बाय, हॅव अ नाईस डे आहे.